ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोहि सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तकत जसंग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने दृष्टि के विषयभूत शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाकर उसका आश्रय लेने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा उपदेश ये शास्त्र में दिया है। ये शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में श्लोक 51 उसका भावार्थ पेज नंबर 158 भावार्थ में लिखा है, द्रव्य दृष्टि से क्या कहा? द्रव्य दृष्टि जो वर्तमान दृष्टि उत्पन्न हुई उसने द्रव्य स्वभाव को विषय बनाया। ऐसी दृष्टि को द्रव्य दृष्टि कहने में आता है। फिर से दृष्टि यानी रुचि, रुचि यानी ज्ञायक स्वभाव के प्रति प्रीति, दृष्टि यानी ज्ञायक स्वभाव का श्रद्धान, द्रव्य स्वभाव का श्रद्धान। जब जीव की दृष्टि उत्पन्न होती है तो उत्पन्न होने के साथ या तो स्व पर दृष्टि जाती है या तो पर दृष्टि जाती है, या तो स्व में उपना करती है दृष्टि या पर में उपना करती है।
जो दृष्टि के विषयभूत द्रव्य कैसा है? क्या कहा? द्रव्य दृष्टि से परिणामी चाहे परिणाम शुद्ध हो कि चाहे परिणाम अशुद्ध हो, परिणाम और परिणामी अभेद है। द्रव्य दृष्टि का अर्थ अभेद द्रव्य, अभेद द्रव्य का अर्थ अनंत गुणात्मक अखंड एक सत, जहाँ गुण का भेद नहीं, जहाँ अनादि से अनंत काल परिणाम कर सके, ऐसा जो शक्ति रूप सामर्थ्य है, ऐसे शक्ति रूप सामर्थ्य वो अभेद सामर्थ्य है। उस पर दृष्टि करना। वहाँ ये परिणाम है, ये भेद है, ये अभेद है, ऐसा विकल्प नहीं है। क्या कहा? द्रव्य दृष्टि से परिणाम शुद्ध हो कि अशुद्ध परिणाम हो, राग रूप परिणाम हो कि वितराग रूप परिणाम हो, ऐसा भेद नहीं। ये द्रव्य की सत्ता, ये पर्याय की सत्ता, ऐसा भेद नहीं। कैसा द्रव्य? अनंत गुणात्मक अखंड एक, पर्याय का पिंड, ऐसा एक द्रव्य, एक रूप द्रव्य। ऐसे एक रूप द्रव्य को अभेद कहना है। ये जो अभेद द्रव्य है, उस पर दृष्टि गिरने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा अभेद द्रव्य। आगे कहा कि परिणाम और परिणामी अभेद है, और पर्याय दृष्टि से, पर्याय दृष्टि का दूसरा नाम है भेद दृष्टि। पर्याय, पर्याय का अर्थ दो है। पर्याय का अर्थ पर्याय और पर्याय का अर्थ भेद। छठी सातवीं गाथा में लिया था। छठी गाथा में शुद्धनि का विषय ज्ञायक स्वभाव बताया, और छठी गाथा में व्यवहारनि का विषय प्रमत अप्रमत अवस्था बताई। तो प्रमत अप्रमत अवस्था वो पर्याय के भेद है। सातवीं गाथा में शुद्धनि का विषय
अनंत गुणात्मक एक सत्ता जिसमें गुण का भेद नहीं, और व्यवहारने का विषय बताया गुण भेद, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख आदि। तो व्यवहार नहीं कहो, भेद दृष्टि कहो, पर्याय दृष्टि कहो, सब बात एक है। क्या कहा? पर्याय दृष्टि से भेद है, द्रव्य में अनंत गुण भेद है। द्रव्य की अनादि से अनंत काल की पर्याय, और एक एक पर्याय भिन्न भिन्न, तो पर्याय के भेद भी अनंत, गुण भेद भी अनंत, ऐसा भेद है। लेकिन भेद को तू गौण कर सकता है। भेद को गौण करेगा तो अभेद पर दृष्टि जाएगी, और अभेद पर दृष्टि जाएगी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। क्या कहा? भेद तो किस लिए बताया? तो कि भेद के माध्यम से अभेद तक जाना है। गुण भेद क्यों बताया? तो कि गुण लक्षण है और शुद्धने के विषयभूत द्रव्य स्वभाव लक्ष्य है। तो गुण के माध्यम से गुणी यानी द्रव्य की सत्ता, अखंड सत्ता, गुण यानी लक्षण, लक्षण के माध्यम से अभेद द्रव्य की सत्ता को लक्ष्य कहा, लक्ष्य को ग्रहण कराना है। तो भेद बताने का प्रयोजन तो अभेद तक ले जाने का था। पर्याय भेद इसलिए बताया कि वही पर्याय में छुपा हुआ आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। वो पर्याय को गौण करेगा तो उसमें छुपा हुआ शुद्ध स्वभाव उसका लक्ष्य होने से, उस पर दृष्टि गिरने से सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। क्या कहा? कि द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी तो अभेद है। एक अखंड द्रव्य की सत्ता, पर द्रव्य की सत्ता से जीव द्रव्य की सत्ता भिन्न है, वो बताना है। जीव की सत्ता शरीर की सत्ता से भिन्न है। जीव की सत्ता द्रव्य कर्म की सत्ता से भिन्न है। जीव की सत्ता द्रव्य क्षेत्र काल भाव से शरीर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। ऐसी जीव की अभेद सत्ता है। जीव और शरीर दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप अखंड सत्ता की भिन्नता का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है।
क्या कहा कि द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी अभेद है और पर्यायी दृष्टि से भेद है। तू द्रव्य को किस दृष्टि से देखना चाहते हो? द्रव्य को अभेद दृष्टि से देखना है कि भेद दृष्टि से देखना है? तो कि मेरा प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो द्रव्य की सत्ता को भेद से देखोगे तो विकल्प उत्पन्न होंगे। और भेद को गौण कर दोगे और अभेद पर दृष्टि करोगे तो तेरी दृष्टि निर्विकल्प होकर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगी। फिर से गुजराती में भावार्थ। श्लोक 51 पेज 158। द्रव्य दृष्टिનો અર્થ શું છે કે જીવની દ્રષ્ટિ ઉત્પન્ન થતાની સાથે દ્રવ્ય સ્વભાવને વિષય બનાવે, પણ દ્રવ્ય સ્વભાવ કેવો છે? તો કે દ્રવ્ય સ્વભાવ અભેદ છે। દ્રવ્ય સ્વભાવ અભેદ છે એટલે કેવો છે? તો કે જેમાં અનંત ગુણોના ભેદ પાડ્યા વગર અનંત ગુણોના એકત્વ સ્વરૂપ અખંડ એક દ્રવ્યનું સત દ્રષ્ટિમાં લેવું। આ જે દ્રવ્યનું સત અખંડ અભેદ અનંત ગુણાત્મક દ્રષ્ટિમાં આવે તો જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય। ગુણભેદ ન કરવા, પર્યાયના ભેદ પણ ન કરવા। જીવ દ્રવ્ય અનાદિકાળથી છે, અનંતકાળ રહેશે, અનાદિથી અનંતકાળ પરિણમશે ને અનાદિથી અનંતકાળના અનંત પરિણામ પણ ઉત્પન્ન થશે। એવી વર્તમાન વર્તતી પર્યાય કે જે ક્ષણિક છે ત્યાં પણ દ્રષ્ટિ ન દેવી અને દ્રવ્યની સત્તામાં રહેલા અનંત ગુણો વર્તમાનમાં પરિણમે છે ત્યારે એકી સાથે અનંત પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ છે। એ અનંત ગુણની અનંત પર્યાય એવા ભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ ન દેવી। અનંત ગુણની અનંત પર્યાય ઉપર દ્રષ્ટિ દેતા ભેદ દ્રષ્ટિ થાય છે। ભેદ દ્રષ્ટિ થતા વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે। ભેદ પર દ્રષ્ટિ થતા જીવની દશામાં વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, વિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે।
દ્રવ્યની સત્તા તો અનંત ગુણાત્મક, એટલે કે અનંત ગુણોના એકત્વ સ્વરૂપ એવું અખંડ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ, એના પર દ્રષ્ટિ પડતા, એટલે કે ગુણભેદો ગૌણ થઈ જતા, એટલે કે ગુણભેદો ગૌણ થતા અભેદ દ્રવ્યની સત્તા દ્રષ્ટિમાં આવતા જીવને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. તો કે છે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ પરિણામ અને પરિણામીનો અભેદ છે. પરિણામના અર્થ બે. પરિણામ એટલે પર્યાય. પર્યાયનો એક અર્થ પર્યાય અને પર્યાયનો બીજો અર્થ ભેદ. ભેદ બે પ્રકારના, પર્યાય ભેદ અને ગુણ ભેદ. પર્યાય ભેદ પર દ્રષ્ટિ કરવાથી પણ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. ગુણભેદ પર દ્રષ્ટિ કરવાથી પણ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. પર્યાયના ભેદ વ્યવહારનીનો વિષય છે. ગુણના ભેદ પણ વ્યવહારનીનો વિષય છે. વ્યવહારનીનો વિષય ગૌણ કરવા જેવો છે. વ્યવહારનીનો વિષય ગૌણ કરવા જેવો છે, એટલે વ્યવહારનીનો વિષય પર્યાય ભેદ એને ગૌણ કરવા જેવા છે. વ્યવહારનીનો વિષય ગૌણ કરવા જેવો છે, એટલે વ્યવહારનીનો વિષય ગુણભેદ એને ગૌણ કરવા જેવા છે. પર્યાય ભેદ અને ગુણભેદને ગૌણ કરતા દ્રવ્યનો ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ મુખ્ય થતા અનંત ગુણોનું એકત્વ એવું અખંડ એક દ્રવ્યનું સત એ મુખ્ય થતા એના પર દ્રષ્ટિ પડતા જીવ સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે. તો કે છે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ પરિણામ અને પરિણામીનો અભેદ છે. પરિણામ અને પરિણામી અભેદ અહીંયા બે દ્રવ્યની સત્તાની ભિન્નતાનું શ્રદ્ધાન કરાવવું છે. જેમ કે જીવ અને શરીર. જીવની સત્તા શરીરની સત્તા. જીવની સત્તા ગુણભેદ પરિણામ ભેદ રહિત એવી અખંડ એક સત્તા. શરીરની સત્તા ગુણભેદ પર્યાય ભેદથી રહિત એવી શરીરની અખંડ સત્તા. બંનેની સત્તાનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવપણું ભિન્ન ભિન્ન છે. એ બંનેના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવની ભિન્નતાનું ભાન થવું, શ્રદ્ધાન થવું તો સમ્યક દર્શન.
જ્ઞાન થવું તો સમ્યક જ્ઞાન. ખ્યાલમાં આવે છે? તો કે છે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ પરિણામ અને પરિણામીનો એ તો અભેદ છે. હવે આગળ કહે છે પર્યાય દ્રષ્ટિએ. પર્યાય દ્રષ્ટિએ એટલે ભેદ દ્રષ્ટિએ. પર્યાય દ્રષ્ટિ એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ. એને પર્યાય દ્રષ્ટિ કયો, ભેદ દ્રષ્ટિ કયો, વ્યવહાર નહીં કયો, વ્યવહાર કયો. તો કે વ્યવહારથી ભેદ દ્રષ્ટિથી ભેદ છે એની કાંઈ ના નથી. ભેદ હોવા છતાં ગુણ કેમ કરાવ્યા? તો કે ભેદ હોવા છતાં એને ગુણ એટલા માટે કરાવ્યા કે પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરવી છે. શેની સિદ્ધિ કરવી છે? પ્રયોજનની. પ્રયોજન શું છે? તો કે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરવી. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કેમ થશે? તો કે અભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ જશે તો જ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થશે. અભેદ પર દ્રષ્ટિ કરવા શું કરવું? તો કે ભેદને ગૌણ કરી નાખ. ભેદ ઉપરથી દ્રષ્ટિ ઉઠાવી લે. હું અનંત ગુણાત્મક એક અખંડ સત છું. હું અનાદિથી અનંતકાળની સર્વ પર્યાયને કરવાના શક્તિરૂપ સામર્થ્યવાળો અખંડ એક જ્ઞાયક છું. अब आगे भेद दृष्टि से तो कर्ता कर्म क्रिया कर्ता द्रव्य स्वभाव, कर्म वर्तमान परिणाम, क्रिया पर्याय का पलटना. फिर से कर्ता द्रव्य स्वभाव, कर्म वर्तमान पर्याय, क्रिया पर्याय का पलटना. भेद करो तो आत्मा में ऐसा 3 भेद है. आत्मा के पास द्रव्य स्वभाव है, वो करता है. वर्तमान परिणाम है, वो आत्मा का कर्म है. और आत्मा की पर्याय पलटती है, ऐसी क्रिया है. तो कर्ता कर्म क्रिया त्रण कहने में आता है, लेकिन अभेद दृष्टि से क्षेत्र अपेक्षा से अभेदता देखो.
तो द्रव्य स्वभाव का क्षेत्र, वर्तमान पर्याय का क्षेत्र और पर्याय का पलटना उसका क्षेत्र, वो भिन्न भिन्न तीन क्षेत्र नहीं है। तीनों एक क्षेत्र में अभेद है। मेरा ज्ञायक स्वभाव जिस क्षेत्र में व्यापा है वही असंख्यात प्रदेश से मेरी पर्याय प्रकट होती है। वो मेरा कर्म है। मेरा द्रव्य स्वभाव वो करता है और स्वक्षेत्र में रहकर पर्याय पलटती है। क्षेत्र अपेक्षा से तीनों का भेद नहीं है। द्रव्य स्वभाव क्या है? अनादि से अनंत काल की पर्याय को कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य वाला कर्ता अंश है, द्रव्य स्वभाव है। तो क्या कहा कि मेरा द्रव्य मेरा कर्ता, मेरी स्वसत्ता में उत्पन्न हुई वर्तमान पर्याय मेरा कर्म और मैं मेरी सत्ता में रहकर मेरे भावों को पलटता हूँ, ऐसी मेरी क्रिया। शरीर के स्वक्षेत्र में रहकर शरीर स्वयं के स्वक्षेत्र में रहकर वर्तमान परिणाम को उत्पन्न शरीर करता है और शरीर की पर्याय शरीर के स्वक्षेत्र में पलटती है। तो मैं शरीर से कर्ता कर्म क्रिया वो तो मेरे आत्मा में अभेद है और शरीर का कर्ता कर्म क्रिया वो शरीर में अभेद है। दोनों का क्षेत्र, दोनों का सत, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है। ऐसी भिन्नता का श्रद्धान होना ऐसी भिन्नता का श्रद्धान होना वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। क्या कहा? फिर से गुजराती में। भेद दृष्टि से कर्ता कर्म और क्रिया तीन कहने में आता है। भेद करो तो द्रव्य स्वभाव को कर्ता कहेंगे, भेद करो तो वर्तमान परिणाम को कर्म कहेंगे और वर्तमान परिणाम का पलटना उसको क्रिया कहेंगे। तो कर्ता कर्म क्रिया ऐसा तीन भेद दृष्टि से देखो तो है, लेकिन
द्रव्य स्वभाव से यानी कर्ता अंश से कर्म और क्रिया का क्षेत्र भिन्न नहीं है। जो क्षेत्र कर्ता का है वही क्षेत्र कर्म का है, वही क्षेत्र क्रिया का है। एक ही क्षेत्र में, एक ही सत्य में तीनों अभेद है। तो आप उसको अभेद दृष्टि से भी देख सकते हो। क्या कहा आगे? રાજુભાઈ આ પ્લીઝ ગુજરાતીમાં લેશો? હા, થેન્ક યુ. ફરીવાર ભેદ દ્રષ્ટિ એક જ વસ્તુને અભેદપણે પણ જોઈ શકાય, એ જ વસ્તુને અભેદપણે જોયા પછી ભેદપણે પણ જોઈ શકાય. સમયસાર શાસ્ત્રનું પ્રયોજન અભેદ આત્માને બતાવવાનું છે. કેમ? તો કે અભેદ આત્મા પર દ્રષ્ટિ જવાથી સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય, એ જ એક પ્રકારની વિધિને રીત છે. બીજી કોઈ વિધિને રીત જ નથી. આત્મામાં ભેદ છે, પણ આચાર્ય ભગવંતો 6 થી 7 ગાથામાં શુદ્ધ નહીંનો વિષય બતાવ્યો. 8 થી 12 ગાથામાં વ્યવહાર નહીંનો વિષય બતાવ્યો. તો આચાર્ય ભગવંતે તો શુદ્ધ નહીં અને વ્યવહાર નહીંનો વિષય બતાવ્યો ત્યારે એમ કહ્યું હતું કે શુદ્ધ નહીંનો વિષય મુખ્ય છે અને વ્યવહાર નહીંનો વિષય ગૌણ છે. એવું આચાર્ય ભગવંતે એ તો સમયસારની શરૂઆતમાં જ કહ્યું છે, ભૂમિકાની ગાથામાં. ભૂમિકાની ગાથાનો અર્થ એ છે કે ભૂમિકાની ગાથામાં કહ્યું એ વાત આખા શાસ્ત્રને લાગુ પાડવી છે. તો અહીંયા કે છે આત્માને તારે ભેદથી જોવો છે કે અભેદથી જોવો છે? આત્મામાં ભેદ નથી એમ નથી, ભેદ છે. પણ તારું પ્રયોજન સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરવાનું છે. ભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાથી વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે અને અભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાથી નિર્વિકલ્પ થવાય છે. શું કહ્યું?
ભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાથી વિકલ્પ એટલે કે વિભાવ વિકાર રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે અભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાથી નિર્વિકલ્પ એટલે વિકલ્પ રહિત એટલે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર રૂપ પરિણામની ઉત્પત્તિ થાય છે. અહીંયા કર્તા કર્મ અધિકારમાં જીવ કર્તા કર્મની ક્રિયા એક જ દ્રવ્યમાં, એક જ સતમાં ત્રણેયની અભેદતા છે. આત્મા પોતાની સ્વસત્તામાં રહીને કર્તા કર્મ ક્રિયા રૂપે છે. શરીર પોતાની સ્વસત્તામાં રહીને કર્તા કર્મ ક્રિયા રૂપે છે. બે સત અભેદ છે. બે સતના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ જુદા છે. પરદ્રવ્યના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવનું લક્ષ છોડાવવું છે. સ્વદ્રવ્યના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવનો પણ ભેદ પાડ્યા વગર આત્માનું અભેદ, અખંડ, એકરૂપપણું, અભેદપણું, અનંત ગુણાત્મકપણું, અનંત ધર્માત્મકપણું, પર્યાયના પિંડ સ્વરૂપ અભેદાત્મા, ત્યાં દ્રષ્ટિ પડતા જીવ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે. માટે અહીં કહ્યું કે ભેદ દ્રષ્ટિ તો કર્તા કર્મની ક્રિયા ત્રણ કહેવામાં આવે છે, પણ અહીં અભેદ દ્રષ્ટિથી પરમાર્થ કયો છે. પરમાર્થ એટલે પ્રયોજન. પરમાર્થ એટલે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા. પરમાર્થ કહ્યો છે કે કર્તા કર્મની ક્રિયા ત્રણેય એક દ્રવ્યની અભિન્ન અવસ્થાઓ છે. અહીં અવસ્થા શબ્દનો અર્થ છે ભેદ. અવસ્થાનું બીજું નામ પર્યાય, પર્યાયનું બીજું નામ ભેદ. તો એ બધા ભેદો એટલે કે કર્તા કર્મ ક્રિયા એવા ભેદો એ તો અભિન્ન છે એક દ્રવ્યમાં. પછી કહ્યું પ્રદેશ ભેદરૂપ જુદી વસ્તુઓ નથી. એટલે ક્ષેત્રથી કર્તા કર્મ ક્રિયાનો ભેદ નથી. કર્તાનું ક્ષેત્ર જુદું, કર્મનું ક્ષેત્ર જુદું, ક્રિયાનું ક્ષેત્ર જુદું એમ નથી. क्या कहा?
अभेद दृष्टि से परमार्थ कहा है कि कर्ता कर्म क्रिया तीनों एक द्रव्य में अभिन्न अवस्था है। वो तीनों भेद एक द्रव्य की सत्ता में अभिन्न है, अभेद है। अभिन्न है, अभेद है, उसका अर्थ किया कि प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तु नहीं। उसका अर्थ कर्ता का, कर्म का और क्रिया का क्षेत्र भिन्न भिन्न नहीं है। तो तीन सत्य नहीं है, सत्य तो एक है। एक सत्य को तीन दृष्टि से देखा। उसको कर्ता रूप भी देख सकते हो, कर्म रूप भी देख सकते हो और क्रिया रूप भी देख सकते हो। लेकिन तीन भेद करके देखने के लिए जाओगे तो विकल्प उत्पन्न होगा। तेरा प्रयोजन तो निर्विकल्प होने का है। भेद पर से दृष्टि हटा दे, प्रवचन सार 93 गाथा, उसका आखिरी सेंटेंस है गाथार्थ का, पर्याय मुढ़ पर समय है। स्व की पर्याय, उस पर दृष्टि देना, वो भी मिथ्या दृष्टि। असमान जाति द्रव्य पर्याय, उस पर दृष्टि देना, वो भी मिथ्या दृष्टि। पर्याय मूढ़ का अर्थ पर्याय में हूँपना। पर मेरी पर्याय में मैं हूँपना करूँ, उसमें क्या दोष है? तो कि अज्ञानी पर्याय जितना आत्मा का स्वरूप मान लेता है, ये दोष है। असमान जाति द्रव्य पर्याय में अज्ञानी ने, यानी हम सब ने क्या किया कि असमान जाति द्रव्य पर्याय એટલે मनुष्य पर्याय, मैं मनुष्य हूँ, इतना ही मेरा स्वरूप है, ऐसा मान लिया। मनुष्य पर्याय में तो जीव और शरीर दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। उसमें एक जीव की सत्ता है, एक शरीर की सत्ता है। और जीव की सत्ता में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो परिणाम के पीछे तो अनादि से अनंत काल की पर्याय को कर सके ऐसे शक्ति रूप सामर्थ्य वाला द्रव्य स्वभाव मैं हूँ, ऐसा स्वयं का स्वरूप को नहीं मानना और सिर्फ वर्तमान मनुष्य पर्याय जितना हूँ ऐसा मानना, उसको पर्याय मूढ़ कहा। इतनी पर्याय में हूँपना कर दिया, इतना ही क्या तेरा स्वरूप है?
ख्याल में आता है? શું કહ્યું? પ્રવચન સાર 93 ગાથા. પદાર્થ દ્રવ્ય સ્વરૂપ છે, દ્રવ્ય અનંત ગુણાત્મક છે, દ્રવ્યને પર્યાય હોય છે, ગુણને પર્યાય હોય છે. આટલું કહ્યા પછી એમ કહ્યું, પર્યાય મૂઢ પર સમય છે. પર્યાય મૂઢ, પર્યાય તો મારી છે. મારી પર્યાયમાં હું પણ કરું, છતાં મને મૂઢ કેમ કીધો? તો કે તું અજ્ઞાન દશામાં વર્તમાન પર્યાય જેટલો જ હું છું એવું તું માની બેસે છે. વર્તમાન પર્યાયમાં હું મનુષ્ય છું એવું માને છે કે માનતો નથી? હું મનુષ્ય છું એમ માને છે કે હું ભગવાન આત્મા છું, હું જ્ઞાયક છું, મારામાં સિદ્ધ થવાનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે એમ માને છે? આ મનુષ્ય પર્યાય તો જીવ અને શરીર બંનેના નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી બનેલી છે. જીવ શરીરથી જુદો, શરીર જીવથી જુદું. જીવની પર્યાય જીવમાં ઉત્પન્ન થાય, શરીરની પર્યાય શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય. જીવની અજ્ઞાન દશામાં જે મોહ રાગ દ્વેષ રૂપ પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ, એટલો જ હું છું એવું અજ્ઞાની માને છે. તો કે આવી મોહ રાગ દ્વેષ રૂપ પર્યાયમાં એક છુપાયેલો જ્ઞાયક છે. એ જ્ઞાયકમાં ભગવાન થવાનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે. એ જ્ઞાયકમાં સિદ્ધ પદ પ્રગટ કરવાનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે. એ જ્ઞાયકમાં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય પ્રગટ કરવાનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે. તે હું છું એવું તું માનતો નથી. પર્યાય જેટલો હું છું, પર્યાયમાં એકત્વ કરી બેઠો. પર્યાય જેટલો હું છું એટલે પર્યાયમાં હું પણ કર્યું, પણ દ્રવ્ય સ્વભાવ તરફ દ્રષ્ટિ ન ગઈ. માટે જીવ એકાંત મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, માટે મૂઢ છે, માટે અજ્ઞાની છે, માટે અનંત સંસારમાં રખડે છે. ખ્યાલમાં આવે છે? એક સમયની અવસ્થા એટલો તું નથી. કર્તા કર્મ ક્રિયા ત્રણેય અભેદ.
એવું અભેદ સ્વરૂપ તારું સ્વરૂપ છે. તારું સત જુદું, શરીરનું સત જુદું. તારું સત જુદું, દ્રવ્ય કર્મનું સત જુદું. તારું સત જુદું, ઇન્દ્રિય, શરીર અને મન, દ્રવ્ય મન એનું સત જુદું. બંને સત પોતપોતાના કર્મ, કર્મ ક્રિયાથી અભેદ. એવું આત્માનું અખંડ અસંખ્યાત પ્રદેશી એક સત શરીરથી ભિન્ન, દ્રવ્ય કર્મથી ભિન્ન, એનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરવું એને દ્રવ્ય દૃષ્ટિ કહે છે. એક સમયની પર્યાય જેટલો તું નથી. તું અનાદિથી અનંતકાળની પર્યાયને કરી શકે એવા શક્તિરૂપ સામર્થ્યથી ભરેલો અખંડ એક વસ્તુ તું છો. તો કે છે ત્રણેય એક દ્રવ્યની અભિન્ન અવસ્થાઓ છે. પ્રદેશ ભેદરૂપ જુદી વસ્તુ નથી. કર્તાનું ક્ષેત્ર જુદું, કર્મનું ક્ષેત્ર જુદું, ક્રિયાનું ક્ષેત્ર જુદું, તો કેમ નથી? હવે શ્લોક 52. ફરી પણ કહે છે. ફરી પણ કહે છે એટલે આ જ વાતને ફરી પાછી જુદી રીતે કહે છે. કેવું છે તો આજ શ્લોકાર્થ. વસ્તુ એક જ સદા પરિણમે છે. વસ્તુ કહેતા દ્રવ્ય પરિણમનારું દ્રવ્ય એક, પોતાનું પરિણમનારું દ્રવ્ય એક, સદા કહેતા ત્રણે કાળ. પરિણમે છે એટલે વિધવિધ રચનાઓને ઉત્પન્ન કરે છે. પછી કે છે એકના જ સદા પરિણામ થાય છે. દ્રવ્યના ત્રણેય કાળ પ્રતિ સમય પરિણામ એટલે પર્યાય અવસ્થા થાય છે. એટલે કે એક અવસ્થાથી અન્ય અવસ્થા એકની જ થાય છે. એક દ્રવ્ય, જીવ દ્રવ્ય, એની અવસ્થા રાગ થઈ, પછી એ જ જીવ દ્રવ્ય અન્ય અવસ્થા એટલે દ્વેષ રૂપે થયો. તો અવસ્થા તો એકની જ છે. અને આવી અવસ્થા ત્રણેય કાળ થાય છે. એકની જ પરિણતિ. પરિણતિ એટલે પર્યાયનું પલટવું, ક્રિયા. એ જ દ્રવ્ય પ્રતિ સમય પલટા કરે છે. કારણ કે અનેક રૂપ થવા છતાં, અનેક રૂપ અવસ્થા થવા છતાં વસ્તુ એક જ છે.
જીવ અનાદિથી અનંત કાળમાં અનંત પ્રકારના પરિણામ કરે, પણ જીવ તો તેનો તે છે. ત્યાં કંઈ જીવમાં ભેદ પડતા નથી. એનો વિસ્તાર કાલે ચાલશે, સમય થયો છે. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત, વર્તમાન, ભાવિ ભવોનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્પણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમૂહશ્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.